اللہ حمل و غمل سینجلی بعلین بعلین بعلی صلوات بآواز بلند تلاوت کریں آگے آگے آجو بچے سلمان تو بھی اور جتنے بیٹھ گئے ہو لاکھوں پہ بھاری اور دامن وقت میں اتنی گھٹن ہے کہ سانس لینے میں بھی دشواری ہے، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ میں نوکر سرکار میں نوکر دکھ کی بات یہ ہے کہ ذاکرین کا ایک اپنا معیار ہے، اپنا مزاج ہے، اور شاید ان کی یہ باتیں مجھے نہیں پتا کہ کیوں وہ کرتے ہیں کہ مجلس میں 14 آتے ہیں اور مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے، یہ ثواب صرف عزاداروں کے لیے نہیں ذاکرین کے لیے بھی اتنا ہی ہے۔ ہاں میں ماشاءاللہ 4-5 ذاکرین سننے بیٹھ کے، لیکن کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، میری عبادت تھی نقوی صاحب وہ میں نے کی الحمدللہ۔ بس دکھ ہے ان بندوں پہ جو 5 منٹ کا کہہ کے 50-60 منٹ لے جاتے ہیں، شاید ماحول ہو ادھر کا۔ اب جتنے تشریف فرمائے ہیں صلوات ایک ہی پڑھیے اور بآواز بلند تلاوت کریں محمد و اہل بیت محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق، المحنن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ لسیما بقیت اللہ المنتظر امام زماننا حاضا روحی ورواہ العالمین لترابہ المقدمہ الفدا، اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وسہل اللہ تعالی مخرجہ الشریف، واللعنت اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وقاتلہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وسخاوتہم وطہارتہم وعظمتہم وکرمتہم ورحمتہم وخاتم نبوتہم وغیبت امامتہم وولایتہم ومقصرین اجمعین۔ اما بعد فقط قال حق سبحانہ فی قرآن المجید وقالہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ وقال رسول العربی مکی المدنی ہاشمی القریشی، طٰہٰ یاسین مبشر و نذیر عماد الدین سلطان النصیرہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحسین منی و انا من الحسین۔ جس سنی شیعہ بھائی کو سخی حسین کا آخری سجدہ یاد ہے وہ بلند آواز سے درود تلاوت کرے۔ جس بندہ خدا میں تھکاوٹ ہے، صبح سے مجلس عزا کا اہتمام ہوا جا رہا ہے، تھکنا بشری تقاضا ہے۔ ابو الحسن بادشاہ کے مہیافتہ ذاکر آل آباد تشریف فرما ہے۔ سید زادے کی موجودگی میں
8वें ताजदार विलायत का फरमान तुम्हारी खाली झोलियों में तोहफा दे रहा हूँ, इसके बाद अगर कलेजे के अंदर से दरूद निकले तो भी इतना बुलंद पढ़िएगा जितने हो हम सब तो हाजिरी के काबिल हो जाएं। मासूम फरमाते हैं बादशाह रिज़ा यकताई के मिंबर पे यकता बन के ज़ाहिर व अफजल बन के अकलौता बन के वहदहु ला शरीक का एक वजहुल्लाह बिसानुल्लाह जम्बुल्लाह कलमतुल्लाह। आपकी ज़िंदगी हो, बहुत बड़ी दुआ मेरे लिए। साईं जलवा फगन है और मौला रिज़ा फरमा रहे हैं कोई बंदा अपनी पूरी ज़िंदगी में सिंगल टाइम एक मर्तबा दरूद पढ़े और वो 400 साल तक जिंदा रहे। जागते ज़हन से बात, अगर एक मर्तबा बंदा दरूद पढ़े और मेरा रब सोना उसे 400 साल तक चाचा साईं जिंदा रखे, अगर वो दोबारा दरूद पढ़े मलाइका कहते हैं उसको खामोश हो जा, तेरा पहला अजर मुकम्मल नहीं हुआ। खामोश हो जा, सही सही दुआ मिल गई नाराजी। खामोश हो जा, तेरा पहला अजर अभी मुकम्मल नहीं हुआ। तो फिर वारसों पे दरूद ऐसा पढ़िए कि जो दो जुमले कहने हैं वो कहने को तबीयत मचले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इजाज़त है मुख्तसर, मेरे बाद तो बादशाह के बहुत बड़े ज़ाकिर बैठे हैं, मुझे तो बस सबक सुनाना है। मैं तो इबादत की थी, मैं इबादत की थी ना 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 उनकी जरूरत ही नहीं मुझे बिठाना। मैं सिंध का वडेरा मखदूम हूँ, जब शहजादी चाहती है बंदा मिंबर पे आता ही तब है या सैयदा, इनकी औकात मेरी कुत्ते की औकात ही कुछ नहीं, वरना बाबा जी सैयद सरदार हमारी औकात है। हमारे साईं कलंदर किबरिया शहनशाह बादशाह का फटा है हमारे हाथ में, सैयद है मूसा काजिम का पोता नहीं, डायरेक्ट बेटा है सैयद। कलंदर कहता है मैं तो अली की गली का कुत्ता हूँ, मैं कहता हूँ अली का पुत्र है, सातवें का पुत्र है, काजिम आले अबा का बेटा है, कहता है मैं कुत्ता हूँ। मेरे साईं को जब हमने सजदा करके पूछा, साईं आप तो इमाम मूसा काजिम के डायरेक्ट पोते हो, अब्दुल्ला शाह गाजी भी तेरा कुछ लगता है, तू अपने आप को कुत्ता क्यों कहता है? मेरा कलंदर चढ़ाने आके कहता है चुप हो जा, दुनिया को बता रहा हूँ जो बेटा हो के कुत्ता है, सरगोदे का मुसल्ली हो के अली जैसा के। बाबा जी आपकी दरवेशी और आपकी एज, आपकी मोहब्बत की कसम, मैं अपने लिए नहीं, जुल्फकार शाह कुरान मिंबर पे नहीं, मिंबर पे है, मैं इसे सर पे रख के लाइव टेलीकास्ट हो रहा है मेरी गाड़ी में नहीं, इस कुरान की तहारत अजमत की कसम, आपकी सफेद दाढ़ी की इज्जत एहतराम की कसम, आप जैसा सफेद दाढ़ी रखने वाला नबी सरकार का सहाबी, अब जुल्फों वाले मलंग तो दुआ करना, नबी सरकार के पास आया, आके कहता है या रसूल अल्लाह कलमा तेरा पढ़ता हूँ, मोहब्बत अली से कहता हूँ। जेड़ा करे दे मुंह दे ते बात से ना मेरा सरदार साईं सैयद सरदार दुआ कीजिएगा, ये मैं मेराज पे लेके जाऊंगा। मैं मौके आपकी जिंदगी हो जाए, आपकी सेहत हो, तंदुरुस्ती हो। बाबा जी आप जो अभी तक अली का नाम सुन के चुप हो, गुट्ठी मुट्ठी हो के बैठे हो ना, अपने लिए नहीं मैं कह रहा, तेरे शराफ तेरा शजरा मिंबर पे बताने जा रहा हूँ। वजह क्या है? अली का नाम शर्मिंदा हो के झिझक के शर्मा के ना लिया कर। वजह क्या? क्योंकि अली ने तुझे शर्मिंदा होने ही नहीं दिया, अली ने तुझे शर्मिंदा ही नहीं होने दिया। तू मैदान में भी अली बता सकता है, तू बेडरूम में, पर्सनल बेडरूम में भी अली बता सकता है, तू अपनी बेटी को भी अली बता सकता है, तू अपनी माँ को भी अली बता सकता है, क्योंकि तेरा अली और मेरा अली किरदार का भी अली था, तलवार का भी अली था, सजदे का भी अली था। अली तो अली ही है, अली ने तुझे और मुझे भी अली कर दिया। उसकी वजह क्या है? चाहे तू और मैं है, अपने मौला का नाम मिंबरों पे भी लेते
कुरान में लिखी है, पार्लियामेंट हाउस में नहीं ली, जिसे बात पे बहुत भरोसा है। हक अली की विलायत हमने असेंबली से नहीं, जिसने कुरान से लिया वो तो बोलता ना साईं कर, सही दुआ कर, परेशानी छोड़, काजी बादशाह दुआ कर, साईं अली की विलायत कुरान से। और जो हमें काफर काफर कह के, साईं हमारे सिंध में ना नकवी साहब, आप भी माशाल्लाह आते हैं अक्सर, दीवारें भरी पड़ी हैं, काफर काफर शिया काफर। कोई जाहिलो बड़े भाई की कमीज पहन के, छोटे भाई की पतलून पहन के जामे मस्जिद से कह देना बड़ा आसान है, शिया काफर। जिसे ईमान है वो बोलना बड़ा आसान है, मस्जिद से कहना काफर काफर शिया काफर। अरे तो काफर कौन नहीं है जिसे तू दीवार पर लिखता है, काफर वो है जिसे अल्लाह कुरान में लिखता है। ऐसा नहीं है जिसका ईमान है अली हक है अली जियो है अली। साईं आपकी जिंदगी हो जो अली को मानते हो, अली का टप्पर खा के अली पे भौंकते नहीं हो। जो जिसका खाता है, हमारे सिंध का कल्चर है बाबा, हम जिसका खाते हैं उसका गाते हैं। मानो सुठो भी हुआ थी दुआ है, जिन जो टुक्कर आए उन जो नारुआ। बंदा अच्छा भी वही होता है जिसका खाए उसका, वसीला वालों उसका, काज़मी बादशाह जिसका खाए उसका गाए। आपकी सहाबी नबी साईं के पास आया, आके कहता है या रसूल अल्लाह, कलमा तेरा पढ़ता हूँ, मोहब्बत अली से करता हूँ, जब मेरे सामने अली का नाम आता है मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मेरा जी चाहता है मैं खड़ा होके धमाने डालूं, अली अली करूं ना। चांद शाह नबी अपने मकाम से उठे, सहाबी को करीब बुलाया, आमिना के लाल ने गले से लगाया, आंखों दोनों के दरमियान सैयदा का बाबा बोसा दे के कहता है मेरे साहबी, जब तेरे दिल में अली की मोहब्बत समंदर की तरह ठाठे मारे, अपनी माँ के पैर चूमा कर जिसने हलाली में जियो सलाम। सैयद तेरी परेशानी मुझे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह ना बैठे दो जुमले मैं अल्लामा शहीद नासिर अब्बास वकील हक के सैयद सरदार जूतियां उठाई हमने, बल्कि चाटी है मैंने, क्योंकि जो सैयदा के दुश्मन पे लानत करता है वो मेरा पीर होता है। इत्थे दा मनु पता नहीं, ते जेड़ा एक सेकंड दे करोड़वें हिस्से च भी सैन दे दुश्मन ते लानत पाण तो पहले सोचे, वो सारी लानत उस बंदे ते वो आ जाती है। या सैयदा तो फिर सारे मेरे साथ एक ही दफा बोलिएगा, सैन के दुश्मन पे लानत, हाजिर नाज़िर दुश्मन पे भी लानत, जो जिसका खा के हलाल ना करे उस पे भी लानत। पढ़ो दुरूद ऊंची आवाज में मोहम्मद व अहले बैत। बस अब मेरी जानिया देख, मैंने कुरान की 4 आयतें पढ़ी हैं, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। 5वीं रमजान की शब और 5वीं रबी अव्वल की शब लग चुकी। बाबा जी ये कुरान पाक बंद, क्योंकि जो मुझे पढ़ना था उसके लिए कम से कम मुझे 45-50 मिनट चाहिए, लेकिन सैयद ने जो हुक्म किया, मेरा छोटा वीर है अली काज़मी, बस आपकी ज़ियारत हो गई और जो मैंने सुनाना था आपको सुना दिया। जुमला मैं कहता हूँ एक, अगर आपके कलेजे में उतरा जवानों, चांद शाह जी, जुल्फ़िकार शाह जी, फिर 2 जुमले पढ़ूंगा, वरना भाई को अबुल हसन सैयद को मिंबर दूँ। अल्लाह को जानता कोई नहीं था, मुस्तफ़ा की मानता कोई नहीं था।
ٹائم تے دیکھ میں صبح دا بیٹھا ہاں اتھا سامنے متھے تھی ہاں اللہ کو جانتا کوئی نہیں تھا، مصطفیٰ کی مانتا کوئی نہیں تھا. ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہزاروں خدا کو پوج رہی تھی. جوانوں سے بات ہے، جوانوں سے. ایک خدا کی بنائی ہوئی مخلوق ہزاروں کو پوج رہی تھی. جن کو پوج رہی تھی وہ کم سے کم تھے 360. قدیمی ہزارات جن کو پوج رہے تھے سید سردار کم سے کم 360. ہاں چلو بس دے رہو سرداروں 360 بدھ. اس بدھوں کے ماحول میں، بدھ سماجی کے ماحول میں، رام رام والے ماحول میں دیکھتا ہوں کون بندہ مصطفیٰ کا ہے، کون ابو جہل کا لگتا ہے. میں جملہ بڑا کہہ رہا ہوں اپنے لیے نہیں، تیرے لیے، تاکہ بیدار ہو کے خیرات مانگے. اس بدو ماحول میں ایک آواز گونجی، مصطفیٰ کی آواز، قولوا لا الہ الا اللہ، جو بعد میں اذان بن گئی. یا سیدہ یا سید سردار ایک آواز گونجی بسم اللہ، جو بعد میں اذان بن گئی. 360 کی ہو رہی تھی پوجا. چاند شاہ قرآن ممبر پہ، یہ ہاتھ ہے میرا قرآن پہ. یقین کریں یہ صرف 360 بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے. نقی شاہ یہ 360 بتوں کے پیچھے اپنی سرداری منواتے تھے. میں راضی، بزرگ میرے ساتھ ہیں، جوان تھکے ہوئے ہیں، میں جوانوں کا خطیب ہوں، لیکن آج اللہ جانے ذوالفقار شاہ کیوں میرا ساتھ نہیں دے رہے، لیکن میں پھر بھی راضی کیونکہ مخدومہ رضا. انجی گل ہے یہ بات تو سموہر لائی ہے نا. اور تو سب بولے دے پیو میں راضی. میرا کلندر کبریا شہنشاہ بادشاہ داتا مولا رات عازق، میرا سارا کچھ میرا سردار کلندر سائیں ہے. میرا کلندر راضی ہوئے اور تو سا راضی ہو وہ وزیر آلے ہو یا نہ ہو چاند شاہ تو راضی رہے تو میرا ہمسائیں ہے انشاءاللہ وسطہ رہے. توجہ، یہ 360 ان کے پیچھے 360 سردار، ان کے پیچھے ان کی سرداریاں. مجھے قرآن کی طہارت کی قسم، مجھے منبر حسینی کی قسم، مجھے علم غازی کی قسم، اس مسجد کی قسم، اس مسجد میں آئے سنی شیعہ بھائیوں کی قسم، علم عباس کی قسم، 5 کی قسم، 12 کی قسم، 14 کی قسم، 72 کی قسم. جو اتنی قسمیں کھانے پہ بھی میرا یقین نہ کرے، والدیت درست کرانا تو اس کا حق ہے یا نہیں ہے؟ توجہ رکھے گا محترم، کیونکہ میں نے قسمیں اپنے لیے سنیشیا مل کے نعرہ ہے ناری. بزرگوں، جوانوں، بھائیوں، بچوں، سیدوں، قسمیں میں نے اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے نہیں، بس اپنی بات کی صداقت کے لیے کھائی. اپنی مرضی کے عالم ذاکر مراجع محترم مفتی خطیب ذاکر سے پوچھ کے آنا، یہ 360 بتوں میں علی کے گھر کا بھی کوئی بت تھا یا زہرا، جنہیں زہرا کے راہ دیتی ہے، جو بول سکتے ہیں علی کا صدقہ. ان 360 میں ابو طالب کے گھر کا بھی کوئی بت تھا تو نہیں تھا. پھر مجھے سجاد علی اکبر الحسینی کو جملہ کہنے دیجئے کہ بتوں کو پوجنے والے اور ہوتے ہیں، توڑنے والے اور. یا زہرا یا زہرا بسم اللہ. بتوں کو توڑنے والے اور بسم اللہ، ان کو پوجنے والے اور. بس توجہ، جملے سنیے گا دو چار. عزیزاً محترم، 360 بت، ان 360 بتوں کے پیچھے ان کی سرداری. نقوی صاحب آپ دعا کیجئے گا، کاظمی صاحب دعا کیجئے گا، گیلانی صاحب، چاند شاہ، ملانگ سلمان. توجہ، پوری تقریر بھری پڑی ہے اس جملے پہ. جب یہ سفر پہ جاتے تھے نا تجارت پہ، میں ابھی دیکھوں گا اس بندے کو جو سچ مجھ کا شیعہ ہے. فہد اپنی جگہ پہ کھڑا ہو کے دعا کرتا رہے، اللہ تجھے عزت دے، رزق دے، صحت دے. توجہ، وہ 2 سے 4 جملے. 360 بت. سائیں جی جب یہ تجارت پہ جاتے تھے نا، انہوں نے موبائل بت بنا دیے.
नकीशा हलवे का बुत, खीर का बुत, मुरुंडे का बुत, जेड़े चौको बुत ना बनो वास्ते में तवज्जो सुनिशियो भाइयों, मुरुंडे का बुत, हलवे का बुत, खीर का बुत, इनका जब सफर में जाना होता था, सैयद सरदार तवज्जो कीजिएगा, जब ये सफर में जाते थे, जब इनका जी चाहता था इबादत करने को, ये सर को झुका देते, राम राम करते। जब इनका जी चाहता भूख लगी है, अपना खुदा खा जाते थे। मैं देखता हूँ उस बंदे को जो यहाँ मजलिस में है, थका नहीं ताकतम है। जब इनका जी चाहता था इबादत करने को, ये उस बुत के आगे राम राम कर लेते। जब इनका जी चाहता खाना खाने को, अपना खुदा खा जाते। मैंने तहज्जुद में मांगा मौला से, मौला ये कैसे पत्तू थे जो अपना खुदा खा जाते थे। आगे से वाज़े कुदरत आई, जो ज़माने जहलियत में अपना खुदा खा जाते थे, वो कलमा पढ़ने के बाद बागे फदक न खाते तो क्या करते।